اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تم ہرگز نیکی پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ میں آپ کی وسادت سے پی ڈی پی کے صدر محبوبہ مفتی جی اور دوسرے زعماء حضرات کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اس خطے کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا۔ میں ان سب کا نہایت مشکور ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے جو پسماندہ علاقے پہ منحصر کرتی ہے، جو چلی سے لے کر بٹیاس، کہرا، ٹھاٹری، محلہ، گندنا اور ڈوڈا، جو یہ کانسٹیٹوئنسی ان علاقوں پہ مشتمل ہے، آفٹر ڈیملیٹیشن یہ علاقہ جو ہے ڈوڈا ایسٹ 52 سیگمنٹ کے لیے منتخب ہوا ہے۔ تو میں بحثتے پارٹی ممبر اور اس کے بعد انہوں نے جو مجھ پہ اعتماد ظاہر کیا ہے، میں انشاءاللہ اپنی تمام کوششوں کے ساتھ اپنے ہمراہ جو ٹیم ہے، جس میں رحمان کشمیری، طالب صاحب، صادق صاحب، طالب صاحب اور اس کے علاوہ اقبال صاحب اور جو باقی کے ہمراہ، ایک مضبوط کمیٹی بنا کر ہم پورے علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سیٹ سے اپنی پارٹی کو جیت دلانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے، جہاں تک منشور کا تعلق ہے، وہ پارٹی ہائی کمان نے آج میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں کو بتا دیا ہے۔ ابھی تک مجھے ٹائم نہیں ملا، انشاءاللہ میں اس کو پڑھ کے پھر کل آپ سے بات کروں گا۔ مجھ سے کوئی بھی نہیں روٹھا ہے، کیونکہ میں بہستے میونسپلٹی چیئرمین ٹھاٹری سے آزاد امیدوار منتخب ہوا تھا اور میں نے اپنے 5 سالہ کیریئر میں کسی بھی پارٹی کا دامن نہیں تھاما تھا۔ اس لیے مجھے پی ڈی پی کے ورکران کے ساتھ نہ کبھی کوئی گلہ ہے اور نہ کبھی کوئی گلہ ہوگا۔ دیکھیے بلال صاحب، ریاست میں جو آفٹر ایبروگیشن آف 370 35 کو جب ہٹایا گیا تو ریاست میں سیاسی جو ہے سارا سسٹم جو ہے ختم کر دیا گیا۔ تمام پاوریں جو ہیں گورنر کو دی گئی ہیں اور ہمیں محصور کر دیا گیا گھروں میں، اور یہاں پہ بیوروکریٹس جو بٹھا دیے گئے جو باہر کے لوگ تھے، اور انہوں نے اپنی من مرضیوں سے یہاں پہ لوگوں کو ہراساں کیا۔ اور اب جب کہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوا 10 سالوں کے بعد، تو پی ڈی پی جماعت جو ہے بہت بڑی جماعت ہے۔ یہاں پہ جو پی ڈی پی ورکران ہیں، ان سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اس جماعت کو آگے بڑھائیں اور دل و جان سے لے کر پوری کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ جو رزلٹ آئے گا بہت اچھا آئے گا، اور لوگوں سے گزارش کرتے ہیں اور تمام ورکران سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فوراً اپنے گھروں سے نکلیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ آئیے اس جمہوریتی حصے میں حصہ لیں، تاکہ جموں کشمیر میں جو ریجنل پارٹی ہے اس کو مضبوط بنا کر وہ ہماری نمائندگی ریاست کی کرے گی، اور ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں دوران گورنر راج یا صدر راج، اس راج میں جو بھی زیادتیاں ہوگی وہ تب ہوئی جب ہمارے پاس نمائندگی نہیں تھی، ہماری اسمبلی چھینی گئی، ہمارے اختیارات چھینے گئے، ہماری نوکریوں پہ قدغن لگا دیا گیا، اور ہمارا جو سٹیٹس تھا اسٹیٹ کا ہمیں ڈی گریڈ کر دیا گیا۔ اور اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ اس پارٹی کو مضبوط بنائیں تاکہ وہ ریاست میں ابھر کر سامنے آئے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے تقاضا کرے کہ وہ ہمیں اپنا اسٹیٹ ہوڈ واپس کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم پارٹی کی صدر، پارٹی کا جو بھی ہمارا کیڈر ہے، ان سب کا، خصوصی طور محبوبہ جی کا ہم بہت ہی مشکور ہیں، کیونکہ 2002 سے جب بھی الیکشن آیا پی ڈی پی کا، یہاں خصوصی طور ہماری اندروال کانسٹیٹوئنسی کا، پہلے اندروال تھی، اب تو چینج ہو گئی، لیکن ہر بار واحد ایک جموں کشمیر کی پارٹی ہے جموں کشمیر میں جو لوکل نمائندے کو مینڈیٹ دیتی ہے۔ لوکل مینڈیٹ اس لیے دیتی ہے کیونکہ آواز ہوتی ہے لوگوں کی کہ جو کینڈیڈیٹ ہو اس کو وہاں کے پورا جغرافیائی حالات کا پورا پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کیسے چلنا، کون سا چیز کہاں پر لگتا ہے۔ اگر ہم باہر سے لائیں گے، جیسے یہاں بدروائی میں کہا گیا ہے باہر دے آون کھاون پیون تو
गर्द गावण गिर। ये एक एहसास है हमारी पार्टी का। और उन्होंने आज भी जब हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये जो हमारे मंसूर साहब थे जो म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार थे ये पहले भी, क्योंकि ये किसी के पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं थे, लोगों ने उसको एतमाद दिया, काफ़ी अच्छा काम किया। आप देखेंगे ठाठरी में कम ही अरसे में एक बस स्टैंड तैयार किया, शॉपिंग कम्प्लेक्स का तैयार किया। उसके अलावा इसका बहुत अच्छा यहाँ पर इलाके में भी है और लोगों ने चाहा, क्योंकि लोगों की जब उम्मीदें थी कि हमें यहाँ लोकल नुमाइंदा हो, तो फिर पार्टियों को चाहिए था कि पहल करें, लेकिन पहल एक ही पार्टी ने 2002 से की है, वो पीडीपी ने की है। क्योंकि 2002 में भी हमारे बशीर अहमद भट्ट साहब जो हमारे बाथरी के रहने वाले थे उनको मिला था। और उसके बाद आपने देखा 14 में भी हमने तकरीबन 15,000 वोट, मुजीद साहब ने यहाँ ठाठरी जो इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का उम्मीदवार थे। और आने वाले इलेक्शन में हम अपने कैडर जो हमारा पीडीपी का है, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे दूर दराज इलाकों में भी रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ सरोड़ एरिया में द्राबशाला में बेल्ट में पढ़ते थे, लेकिन वो हिस्सा जो है अब किश्तवाड़ के साथ चला गया है, बोंजवा किश्तवाड़ के साथ चला गया है। जो हमारा इलाका है, इस इलाके जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है डोडा 52, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बदलाव आइए। आप देखिए कि ये जो कैंडिडेट है ये आवाम का एक बुनियादी कैंडिडेट है, बुनियादी मसलों का हल करने का एक ही वाहिद एक कैंडिडेट है, ये मंसूर साहब है। हम उम्मीद करेंगे एक बार फिर हम पार्टी का हम मशकूर है कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ से मिलाकर हमें एक अच्छा नुमाइंदा दिया। और उम्मीद करेंगे कि वोट लोगों के हाथ में है, वो डाल देंगे और पीडीपी का निशान जो कलम दवात उस पे बटन डाल के 18 तारीख को हमारे नुमाइंदे को असेंबली तक पहुंचाए, तो देखेंगे आप किस तरह से हमारी आवाज़ बनी। शुक्रिया। मैं दिल में गहराइयों से पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती साहिबा का मशकूर और ममनून है, जिन्होंने हमारी कहने पर, हमारी रिकमेंडेशन पर यहाँ ठाठरी के जो ये मंसूर साहब भट्ट हैं जो यहाँ म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे, इनको हमारे कहने पर मैंडेट दी। उसके लिए पार्टी का हम जितना भी शुक्रिया करें उतना कम है। इसके साथ साथ मुझे ये कहना है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पहले बड़ी उल्टी थी, आधा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में थी, आधा डिस्ट्रिक्ट डोडा में थी, लेकिन अब पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी जो डोडा सिटी से लेकर भरत बगला से लेकर यहाँ से जनाबी अली महला से होते हुए ठाठरी से होते हुए ये कारा भटियास और चिल्ली पिंगल तक, चिल्ली पिंगल सारा इसमें आता है। तो मैं ये चाहूँगा, देखिए आज जो है बड़ी हम जल्दबाजी में हैं, जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ उतना हम चल ना पाए, लेकिन हम इस आपके मीडिया की वसातत से अपील करना चाहेंगे हर बॉर्डर तक आइए। पीडीपी एक ऐसी जमात है जिसने जम्मू कश्मीर में अमन लाया, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान को आपस में मिलाने, यानी इस कश्मीर और उस कश्मीर को आपस में मिलाने की कोशिश की बातचीत के जरिए। यहाँ रावलाकोट का रास्ता खोला गया, यहाँ और रास्ते खोले गए, यहाँ नौजवानों की नौकरी के बारे में सोचा। यहाँ हमारी सदर महबूब मुफ्ती साहिबा ने 12,000 नौजवान की एफआईआर वापस ले ली। हमारे पास पीडीपी के पास बड़े अच्छे अच्छे फार्मूले हैं। तो हम चाहेंगे ये जो अगर हमारे जो हैं कि कैंडिडेट हैं मंसूर भट्ट साहब, ये रात दिन मेहनत करें, हम भी शाना बशानी के साथ हैं। हम अपील करेंगे जितने भी वोटर हैं हमारी डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से कि वो आएँ, हमारे हाथ में हाथ मिलाएं। हम उनके नौकर हैं, लोग हमारे नौकर ने, हम लोगों के नौकर हैं। हम उनके घर में जाएंगे, हम उनके दरवाजे पर जाइए, आइए पीडीपी के साथ हाथ मिलाइए और देखिए पीडीपी आगे क्या करती है। आप तमाम का शुक्रिया।